धन्यवाद प्रभु नाम धन्यवाद दिए प्रभु मान को अनुग्रह कर सुंदर अवकाश देले। आज 2025 वर्षर प्रथम संडे स्कूल क्लास करने निमंते प्रत्येक को प्रभु सुंदर अवकाश देइथिबारु प्रथमे परमेश्वर को धन्यवाद देवा सहित एठार उपस्थित आमनकर पांचटेटर सहपालक डिकन बंधुगण आमनकर ओसीटीसी आसीथिबा आमनकर सोनाकर भाई एवं पांचटेटर प्रत्येक कर्मकर्ता एवं प्रत्येक चालक बंधुगण मंडल आसथिबा प्रत्येक कर्मकर्ता उपस्थित समस्त को मो तरफ ख्रीष्टीय प्रेमर नमस्कार समस्त को जनाए। नमस्कार। आमने केजण निद होची हालेलुया टे कहबे कि आमने का को निद होनी। धन्यवाद। आमन प्रसंग कौन थिला? परित्राण जहाज रे सास एवं बहु एमिति कौन जहाज अछि कि जोटा कि परित्राण जहाज बोली किए कोठी पड़िथिबो? जहाज तो जहाज आ परित्राण जहाज गुणी इतिहास रे कोठी पड़िथिबे? प्रथम ठारू प्लस टू पीजी पर्यंत अछि पड़िथिबे कि? नाइ सर। हां नाइ। परित्राण रो जहाज रे सासु बहु किए थिला? नह नह नथिले आठ प्राणी थिले आमने देखा पाऊँ। प्रिय माने मु आपण को जहाज को इंग्लिश रे कौन कहबे? किए पाठ पढ़िछ ना नाइटे कहबे कि? शिप। हां शिप। शिप। हां शिप बोले मु बुझिल अलगाटा मेंढा। मेंढा बोले बुझिल सेटा कि? नाइ सर। शिप नहीं कि SHIP शिप। निश्चित भाव में परित्राण जहाज जहा कि आदि पुस्तक माने देखा पाऊछु परमेश्वर एक सुंदर विषय एठी कहवाई चाहती। प्रिय माने आमने जिते बड़े जगत बास करुछु आमने प्रत्येक विवाह करुछु। विवाह करने मात्रे समस्त कौन था कौन था सासु था। जदि पुराणा कालिया सासु हेइथिबो आधुनिक सासु बहु हेइथिबो केंति लागबो? गंडगोल टिके हां मजा लागो नहीं? हां पुराणा कालिया सासु को आधुनिक बहु को से कहबो एमती नाही सेमती करे ना बोले तू कोन जानिचो ए पर आधुनिक जुग तापर कोन हेबो फाइटिंग आरंभ हेबो भाई। किंतु एठी माने देखुछु बहुत विषय तो अछि किंतु समय स्वल्पता हेतु मुझे बहुत कम करी जेहेतु चेष्टा करूँ 10टा कि 11टा आरंभ करवा बोलू बोलू घंटे ही जाऊँ आमर टाइम टिके वितल पास टाइम टिके भिन्न 2-3 घंटा लेट रे आमर टाइम आरंभ हुए। तेणुक आमने जिते बड़े 2025 रे लेट करिछु भाबुछि 2025 सारा आमर 12टा रे आरंभ हेबो क्लास आरंभटा 12टा से जहाँ भी हो आमने बसीछु परमेश्वर गौरव निमंते दुखर विषय आ गोटे दुर्घटना हेबारु आमने एते लोक भी हेई पारि नाहंती आशा करिथिलु आ बेसी हेबे बोली से जहाँ भी हो या गोटे प्रभुक योजना थिला। तेबे एठी आमने देखुछु गोटे सुंदर विषय केते तार पढुथिलु 7 पर्व 6 रु 13 पद पर्यंत देखुछु 6 पदरे नहंकर 600 वर्ष रे पृथ्वी रे जल प्लावन होइबाकू जाउछि। नहंको परमेश्वर गोटे योजना देउछंती गोटे प्लान देउछंती कहीं ना जिते बड़े जगत रे मनुष्य मानकर संख्या बढ़िबाकू लागिला मुझे 6 पर्व जीवी जिते बड़े जगत रे मनुष्य मानकर संख्या बढ़िबाकू लागिला आ सही समय
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ, ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଲେ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି। କାହିଁକି ଏମାନେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା, ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ଅଟେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବି। ଏଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଯୋଜନା କରି ନୋହଙ୍କୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବାଛିଲେ, ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ ଭାବରେ ବାଛିଲେ, ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଛିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଆଉ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା, ଜଳ ପ୍ଲାବନ କରିବା, ଏଣୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଣ ତିଆରି କର? ଜାହାଜ। ଜାହାଜ ତିଆରି କର। ଗୋଟେ ଜାହାଜ ତିଆରି କର, ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ଯେତେ ଲୋକ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ 6 ପର୍ବର 14 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କଣ ଅଛି? 6:14। ତୁମ୍ଭେ ଗଫର କାଠରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ନାନା କୋଠାରୀ ବନାଇ ତହିଁ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଝୁଣା ଦ୍ୱାରା ଲେପନ କର। ତୁମେ ଗୋଫର କାଠରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର। ଜାହାଜ ଗୋଟେ କାଠ କହିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଠ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଏ କାଠ କି ସେ କାଠ, ସେ କାଠ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଗୋଫର କାଠ ମାନେ ଗୋଫର କାଠ, ଅଲଗା କାଠରେ ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଫର କାଠରେ ତୁମେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ କାଠକୁ ନୋହଙ୍କୁ କଣ କରିଥିବାକୁ ପଡିଥିବ? କଣ କରିଥିବ ସେ? ଗଛ ଗୋଟେ ଆଣିକି ରଖିଦେଲେ ଜାହାଜ ହେଇଯାଇଥିବ କି? କଣ କରିଥିବ? ପରିଶ୍ରମ କରି ତାକୁ ହାଣିଥିବ, କାଟିଥିବ, କେତେ ପ୍ଲାନିଂ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଜାଣିଛି ଜାହାଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା? ବାଇବେଲ ନ ଯାଇକି କୁହନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। 50 ରହିଲେ ତାଙ୍କେ, ଆଉ କିଏ ବାକି ନା? 300 ହାତ ବାଇବେଲ ନାହିଁ ବୋଧେ ପାଖରେ। ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ପରା ଦେଖିଛି ମୁଁ ପଢିକି କହିବାଟା ହେଲା। କେତେ କେତେ? 350 ଆଉ 30। ତେଣୁକରି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କାଠକୁ ନୋହ କାଟୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାହାଜ ତିଆରି ହଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋପର କାଠ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କୁ କି କଟା ଗଲା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଟାଗଲା, ଯାହାକି ଇସାୟା ପୁସ୍ତକ 53 ପର୍ବରେ 4-6 ପଦରେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ ଜାହାଜକୁ ନୋହ କାଟିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଜାହାଜରେ କାଟିଲା ପରେ ଲେଖାଗଲା, ତୁମେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ କୋଠରୀ ବନାଇ ଭିତରେ ଝୁଣା ଦ୍ୱାରା ଲେପନ କରିବ। এই ঝুଣା ଲେପନ ହଉଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକୁ ବୁଝଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦେଲେ। ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ 9 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ରୋମୀ 5:9 ପଦ। ଅତଏବ ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଦେଖୁଛୁ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଏଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏଠାରେ ବିଶେଷ କରି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା, ଆଉ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସେ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ। ଏ ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛାଦନ ହେଲା, ଏଇ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ପାଣି ହଉଛି ଜଗତ, ସେଇ ପାଣି ଜାହାଜ ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବାସସ୍ଥାନ ତିଆରି କଲେ।
ନହଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି 14 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ନାନା ପ୍ରକାର କୋଠରୀ ବନେଇଲେ। ଟିକେ କାଲକୁଲେଟର କରନ୍ତୁ, କେତେ 300 ହାତ କେତେ ଫୁଟ ହବ? 450 ଫୁଟ ବୋଧେ। 450 ଫୁଟ ଗୁଣନ 75 ଫୁଟ ଗୁଣନ 45 ଫୁଟ କେତେ ହଉଛି? 450 ଗୁଣନ 75 ଗୁଣନ 45 15,18,750 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ରେ ଜାହାଜ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଜାହାଜ ହେଇଥିବ, କେତେ ବଡ ଜାହାଜ ହେଇଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜହନ 14:1-2 ନ ଦେଖି କୁହ କଣ ଅଛି? ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହଉ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରିତ୍ରାଣର ଜାହାଜରେ ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ଜାହାଜ 15,18,750 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଜାଗା। ଏତେ ବଡ ଜାଗା ନହଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବଖରା କୋଠରୀ ତିଆରି ହଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ 33,750 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଠରୀ 33,750 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଆସିଥିଲା କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଯାଇଥିଲେ? ହାତୀ 2ଟା, ବାଘ 2ଟା, ଛେଳି 2ଟା, ମେଣ୍ଢା 2ଟା, ଏମିତି କେତେଟା ଯାଇଥିବେ? କେତେଟା? ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ବି ଯାଇନଥିଲା। ଏବେ ବି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, କୋଉଟା ଯାଇନଥିଲା? ମାଛ ଯାଇଥିଲା କି? ମାନେ ଜଳଜନ୍ତୁ କିଛି ଯାଇନଥିଲେ। କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଲେଖା ଯାଉଛି? ପାଖାପାଖି 35,000 ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡାକ ଯାଇ 35,000 ପ୍ରଜାତି ପ୍ରାଣୀ ରହିବା ପାଇଁ ନହ କୋଠରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିছে। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଅନେକ ନିଗୁଡ ବିଷୟ, ଅର୍ଥାତ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଣ ଥିଲା ଜାହାଜରେ? କଣ? କବାଟ ବା ଦୁଆର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଦୁଆର। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଥ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 4:12 ଲେଖା ଯାଉଛି, ତାହାଙ୍କ ଛଡା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ଜାହାଜରେ ସେହି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାପା ପୁଅ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଯଦି ଝଗଡା ହେବା, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହେବା, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଯଦି କଣ ଫାଇଟିଂ ହେବା ନାଇଁ କି, ଡବ୍ଲୁ ଲଢିବା, କିଏ ଯିବ ପରିତ୍ରାଣ ଜାହାଜରେ? ସକାଳ ପାଇଲେ ଯୁଦ୍ଧ ନାଇଁ, ରାତି ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ। ସିଏ ତାକୁ କଥା ହଉନଥିବ, ଇଏ ଆକୁ କଥା ହଉନଥିବ। ସିଏ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ କହୁଥିବ, ଇଏ ଆର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ କହୁଥିବ। ସିଏ କହୁଥିବ ମୋ ଶାଶୁ ଭଲ ନାହିଁ, ସିଏ କହୁଥିବ ମୋ ବୋହୂ ଭଲ ନାହିଁ। ହେଲେ କିଏ ଭଲ? ଯଦି ଏମିତି ହେବା, ପରିତ୍ରାଣ ଜାହାଜରେ ଆମମାନେ ଯିବା ନାହିଁ। এই ପରିତ୍ରାଣ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏକ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜାହାଜରେ ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଇଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପଶି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ 8 ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନହଙ୍କ ପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ନହଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସାଧୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହଙ୍କ ପରି ଜଣେ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣର ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇ। ତେବେ ଦେଖୁଛୁ ଜାହାଜରେ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଥିଲା। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଅବଶ୍ୟ କହିଦେଲେ ଜାଣିଦେବ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ଡାକିଥିଲା ପୃଥିବୀର ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ? ନହଙ୍କ ସମୟରେ ନାଇଁ କି? ନହଙ୍କ ସମୟରେ କୋଉଠି? ଜାହାଜରେ ନାଇଁ କି? ଜାହାଜରେ ଡାକିଥିବ ନା ନାଇଁ ଗଞ୍ଜା? ସବୁ ପ୍ରାଣୀ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ ଶୁଣିଥିବେ। ବାଘ ବି ଡାକିଥିବ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ। ମାନେ ସେ ସମୟ କେମିତି ଥିଲା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନହ କେମିତି ଥିବ? ବାଘ ସହିତ, ଭାଲୁ ସହିତ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ? ଝାଡା ଯାଇଥିବେ ନା ନାଇଁ? କେମିତି ହେଇଥିବ ନହ? କେମିତି କରିଥିବ? ସଫା କରିଥିବ ନା ସେମିତି ଏକା ରହିଥିବ? ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇମ ବେଶୀ ବୋଲିକି ଯାଉନି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବେଶୀ ବିଷୟ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନହ ଦିନ କେବଳ ନହ ନାଇଁ, ଶାଶୁ, ବୋହୂ, ପୁଅ, ବାପା 8 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫା ରଖିବାକୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ 8 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିର ପାଳକ, ଚାଳକ, ଡିକନ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ମଇଳା ଭରି ହେଇ ରହିଛି। ତାକୁ ସଫା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣ ଜଣକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ପିଇବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖାଇବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ କହିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସଫା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଫା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର କାମ। ନହ ତାଙ୍କ ପରିବାର 40 ଦିନ ରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଖାଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ଅଭାବ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଖାଇବାର ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଜାହାଜରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହାତୀ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ବାଘ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ସିଂହ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବାର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖାଇବାର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଯୀଶୁ ରୂପକ ଜାହାଜ, ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଜହନ 11:28 ପଦରେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? କିଏ କହିବ? ନ ଦେଖି ଅତି ସହଜ ବିଷୟ। ମାଥ୍ୟୁ 11:28 କିଏ କହିବ? ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ବି ସେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, କହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବେ। ନହର ଅର୍ଥ କଣ? ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବେ, ତାମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବେ। ନହ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଯଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ, ଦିନ ରାତି ସଫା କରିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ସଫା କରୁଥିଲେ, ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଥିଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣୁକରି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ମୁଁ ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବିଷୟ କଣ କହୁଥିଲି? ସିପ୍ ଉପରେ ମୁଁ କେତୋଟି ବିଷୟ କହିବି, ଯାହାକି ପରିତ୍ରାଣର ଜାହାଜ କଣ କଣ 5ଟି ବିଷୟ ଅବଶ୍ୟ ଯେତିକି ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛି ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ଯିଏ ବି ବୁଝିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ସିପ୍ ର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ୱାର୍ସିପ୍।
ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାମ କଣ? Worship. ମାନେ କଣ? ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା, ସେବା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରିବା। ପଢନ୍ତୁ ଯୋହନ 4:14 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଯେ କେହି ପାନ କରିବ ସରି 24 ପଦ। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣର ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ୱାର୍ସିପ କରିବା। ଶିପ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ୱାର୍ସିପ ର ଆବଶ୍ୟକ, ଉପାସନାର ଆବଶ୍ୟକ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ପରିତ୍ରାଣର ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଲେଖାଗଲା କଣ? ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା କେମିତି ହଉଛି? ହଁ? କେମିତି ହଉଛି? କହିବେ ନା କହିବ? ଶୀତ ତ ହଉଛି ନାଇଁ? ନିଆଁ ପାଖରେ ବସି ବସି 9ଟା, ଗାଧେଇ ଯିବା 10ଟା, ସିଆଡା 11ଟା, ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବା 12ଟା, ସରେଇବା ଘଣ୍ଟା। ଏମିତି ଉପାସନା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନା। ଲେଖାଯାଏ ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାର ଉପାସନା। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ଦିନ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେହି ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଉ ହେଉ ଉପାସନା ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କିପରି ଉପାସନା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ କିପରି ଉପାସନା କରୁଛୁ? ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରିବାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଖୁସି ଅଛି କି? ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଉପାସନା କରୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଖୁସି ଅଛି କି? ପରମେଶ୍ୱର ଦୂର କଥା। ମୁଁ କଣ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଅଛି କି ମୋ ଉପାସନା? ମୁଁ ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି କି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ବୋଲି? କେତେ ତମେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି? ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଉପାସନା ପରିତ୍ରାଣର ଜାହାଜକୁ ଯିବାଟା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ଜାହାଜରେ ଯାଆନ୍ତି, ଏଡେ ବଡ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଲିଡରସିପ। ବୋଲେ କଣ ଲିଡରସିପ? ବୋଲେ ପରିଚାଳନା କରେ। ନେତା ନାଇଁ କି? ନେତୃତ୍ୱ ନେବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ କି? ପଦବୀ ପାଇବାକୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା, ଚେୟାରରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବେଶୀ। ପଦବୀ ଅନୁସାରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ନିଜକୁ ପଚାରିଛୁ? ମୋ ପଦବୀରେ ମୁଁ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛି ନିଜକୁ ପଚାରିଛୁ? ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 4:1-2 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଲୋକେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚାରକ ହଁ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟ ତତ୍ତ୍ୱର ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ବିଷୟରେ ଏହା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ। ଯେପରି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯେପରି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ପଦବୀରେ, ଆମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟୁ କି? କେତେ ଦୂର ମିଟିଂ ଯାଇଛୁ, କେତେ ଦୂର ପାଷ୍ଟର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ। ଏଇ ବର୍ଷ କି ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ହଉ 3 ବର୍ଷ ହଉ, ସେଥି ଭିତରେ କେତେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ରଖିଛୁ? ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ଖାଲି ପଦବୀ ନେଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। এইটা শুনিବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା କଣ? ରେ ମୂର୍ଖ ଓ ଅଳସ ଦାସ। ଦୁଇଟି ବିଷୟ।
ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହୁଁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମ ଠାରୁ ନେଇଯିବେ। ଯଦି କାହାଠାରୁ ନେଇଗଲେ ଭାବିବା ତା ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁଛୁ ମତେ କାହିଁକି କରାହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ରହିଲି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ପଚାରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହିଁକି ହେଲି ନାହିଁ? ମତେ ତ ବାଛିଥିଲ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ବର୍ଷ ହେଲି ନାହିଁ? ମୋର ଏମିତି କଣ ଭୁଲ ରହିଲା? ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆମମାନେ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଖାଲି ଯେ ଚାଲିକି ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ନିଜକୁ କିପରି କରିବେ। ଏକ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ବହନ କରିବା, ଗୋଟେ ଲିଡର ହେବା। ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ କାହିଁକି? ସେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ଆମେ ଯୋସେଫଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲୁ, କିଏ କହୁଥିଲା? ଶୁଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଶୁଣିଲୁ ତ? ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯିବିନି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି। ସେ କେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, କେମିତି ତା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲୁ କଣ? ୱାର୍ସିପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଲର୍ଡସିପ, କଣ? ଲିଡରସିପ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କଲୋସି ତାର 1 ପର୍ବ 18 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହବ। ଜଣେ ଲିଡର ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଲିଡର ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆଇବ କି ଲିଡର? ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କହିବିନି ମଣ୍ଡଳୀ ନା, ଗୋଟେ ଚାଳକ ସବୁବେଳେ 11ଟାରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବେ ହେଲା। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ସେ 11ଟା ବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଭଲ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ରେଡି ହେଇକି ଚାଳକକୁ ଜଗିକି ଥିବେ, ସିଏ ଆସିଲେ ଗିର୍ଜା କର। ମଣ୍ଡଳୀ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଠିକ ଅଛି କଣ କରିବା? ନାଇଁ, ଚାଳକ ଆସୁ ନ ଆସୁ ଆମେ 9ଟା ବେଳେ ଆଜି ଗିର୍ଜା କର। ସିଏ ଆସିବ ନା ନାହିଁ ଦେଖିଲେ। ଠିକ 9ଟା ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଲା, ଗିର୍ଜା କଲା। ଗିର୍ଜା କରିକି ଫେରିଲା ବେଳେ ସିଏ ପହଞ୍ଚୁଛି। କେମିତି ଲାଗିଥିବ? ଖୁସି ଲାଗିଥିବ। ଗୋଟେ ଲିଡରର କାମ ସେଇଟା ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିବ, ଆଗରେ ଆଗରେ। କାହିଁକି? ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ଅନୁଗମନ କରିବେ, ତାର ଆଦର୍ଶ ସେମାନେ ହେବେ। ଆଉ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଚାଳକ କେବେ ଲେଟ୍ କରିନି। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ତ 12ଟାରେ ବସିଲେ, ଚାଳକ ଆସିଲେ ଢାଳ ଧରି ଛାଡା ଯିବେ, ଆଉ ସିଏ ବି ଲେଟ୍ ହବ, ଆଉ କଣ କରବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଡରସିପ ଏକ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ। ଆଉ ତୃତୀୟ ସିପ୍ ହଉଛି ଷ୍ଟିୟରସିପ, ଯୋଉଟା କି ଦେଖୁଥିଲୁ ଭଣ୍ଡାର ଗରିଆ। ଯୋଉଟା ମାନେ ପଢିଛୁ ବି ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 4:2। ଏକ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆରେ କଣ? ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ କିଏ ଥିଲେ ବାଇବଲର? କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ? ବାଇବେଲ ଯାକ ସବୁ ୟାର ରଖିଦିଅ, ଆଉ ଘରେ ଆରାମରେ ଶୁଅ। ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ବାଇବେଲ। କଣ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:15 ପଢନ୍ତୁ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଆଦମଙ୍କୁ ତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାର ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଦମଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ
ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଚାଳକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମମାନେ ଷ୍ଟିୱାର୍ଡସିପ୍ ମାନେ ଭଣ୍ଡାର ଗରିଆରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ ଜାହାଜ ହଉଛି କଣ ହେଇଥିବ? ଆଉ କି ସିପ୍ ଅଛି? ୱାରସିପ୍, ଲିଡରସିପ୍, ଷ୍ଟିୱାର୍ଡସିପ୍, ଆହୁରି ଆଉ କି ସିପ୍ ଅଛି? ଡିସାଇପଲସିପ୍ ବୋଲେ କଣ? ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ। ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ମାଥ୍ୟୁ 28:19-20 ଆମମାନେ ଦେଖିଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ କଣ? ତୁମମାନେ ଯାଇ କଣ କର? ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଯାଇ କଣ କଣ କର? ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର। ହଁ, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଅଛି ତାହା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଜି ନବନିଯୁକ୍ତି ଚାଳକ 2 ଜଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଦେଇଛି ତାକୁ ଯାଇ ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଲି ସେମାନେ ନାହିଁ, ଯେତେ ଚାଳକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆମମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ କରିଛୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଡିସାଇପଲସିପ୍ ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଅଟେ। ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଫେଲୋସିପ୍। ଫେଲୋସିପ୍ ବୋଲେ କଣ? ସହଭାଗିତା। ପ୍ରେରିତ 2:42। ସହଭାଗିତାରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଏକ ମନ ହେଲେ, ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ସିପ୍ ରହିଛି ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଶାଶୁ ବୋହୂ କଥା କହିବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ 5ଟି ସିପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣର ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯଦି ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ସେଠି କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ରହିବାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷାର ଛାୟା। ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଇଗଲା, ନହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆରାମରେ ସେମାନଙ୍କ ଦିନକୁ କାଟିଲେ। ଆଉ କଣ ଥିଲା ସେଟା ଜାହାଜରେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କଣ ଥିଲା? କଣ ଥିଲା? ସରିଲା? କଣ ଥିଲା? ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଥିଲା, ଯେତିକି କବାଟ ଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା। ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝରକା ଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ସେ ଝରକା ଥିଲା? କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? ରାସ୍ତା ଗୁଡେଇବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଝରକା ଏଥିପାଇଁ ଯାହାକି ଉପରେ ଥିଲା, ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଝରକା ଦେଇ ଦେଖେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ। ଜଣେ ପାପୀ ଯେତେବେଳେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଝରକା ଆଡେ ଅନାଏ, ନହ ମଧ୍ୟ ଝରକା ଆଡେ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଝରକାକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ଆଲୋକ ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ପରିତ୍ରାଣର ଜାହାଜରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 2025ରେ
ସମସ୍ତେ ଜାହାଜରେ ଯିବା ଯିବା ନା ନାଇଁ? କେତେ ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, କେତେ ଜଣ ଜାହାଜରେ ଯିବେ? ହଁ, ଜଣେ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିଥିଲା, କେବେ ସେଇଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, 1400 କେତେ ବୋଧେ, 1400 ନା? ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜର ନା, ନାଇଁ କି? ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜ ବିଷୟରେ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛ? ଟାଇଟାନିକ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଏକା, ଦି ଜଣ ଏକା? ହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଛି ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ କରିବି ଯଦି ଜାଣିଛ। ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜ ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଥିଲା, କଣ କହିଥିଲା? ହଁ, ଏମିତି ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ କହିଲା ଏଇ ଜାହାଜ ଏତେ ମଜବୁତ ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବୁଡେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଗର୍ବ, ତାର ଅହଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଲା? ଛୋଟ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଛୋଟ ବରଫ ଧକ୍କା ହେଲା, କଣା ହେଲା, ପାଣି ପଶିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ସେଇ ଜାହାଜରେ କଣ ନଥିଲା? ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ମଧ୍ୟ ରଖିନଥିଲେ। ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ମଧ୍ୟ ରଖିନଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ମରିଲେ? 1500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଗର୍ବ, ଆମମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସମାଧି କରିଦେବ, ନରକକୁ ପଠେଇଦେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣର ଜାହାଜରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଯିବା। ତାହା ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉପାସନା ଟାଇମଲି ଆସିବା। ଏ 5ଟି ସିଟ୍ ଯାହା କହୁଥିଲି ମୁଁ, କଣ ଉପାସନା କରିବା, ଠିକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା, ଭଣ୍ଡାର ଗରିଆରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା। ତେବେ 2025 ବର୍ଷ ଏକ ଜାହାଜରେ ଆମମାନେ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗୌରବ କରିବା। ଏକ ଜାହାଜ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ରୋଗ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କରି ପରିତ୍ରାଣ ଜାହାଜରେ ଆମେ ଅଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଯଦି ଆଜି ବି ଆମମାନେ ନାହୁଁ, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ସେଇ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ଯୀଶୁ ରୂପକ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବା, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରବଳ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।